डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का चौथा सम है। ठीक है, 3 तक हो गए। चौथा सम है 0.999 जिसका कोई एंड नहीं है। 9 रिपीट हो रहा है। नो पी अपॉन क्यू के रूप में दर्शाओ कि तुसी अपने उत्तर तो हैरान हो। अपने अध्यापक ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। x ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ x ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.999। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਮੀਕਰਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ये हो गया साडा इधर दोनों पासे, मतलब इधर भी होगी 10 नाल गुणा 10x आ गया, तो इधर जो 10 नाल गुणा हुई तो दशमलव जोड़ा इत्थे बजाय इत्थे चल गया, तो ये हो गया 9.99999। ठीक है, हुण दो दे दूसरी समीकरण दे विचों पहली समीकरण घटा दईए। पहलां तो इधरला पासा घटाइए, 10x विचों 1x घटाइए, 10x माइनस x। फिर इक्वल टू दे इधर आ जाइए, 9.99 दे विचों 0.99 घटा दो। ठीक है, 9 दे विचों 0 गई, 9 बचिया, बाकी सारे 0 हो गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ 9x ਬਰਾਬਰ 9 ਦੇ, ਤੇ x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 9/9 ਬਰਾਬਰ 1। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ p/q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ 0.99999, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ 0.9999। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ p/q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 1। ठीक है ना, तो इत्थे इन्हूं 1 क्यों नहीं लिखा। हुण असीं सानूं पता कि जदों 2 अंक हुंदे ना, 2 अंकां दे विचकार अणगिणत संख्यावां हुंदियां। मान लो इत्थे 0 है तो इत्थे 1 है। असीं इत्थे चलदे असीं 1 दे कोल भी पहुँच जाने तां भी उहदे पॉइंटां 'च निक्के बहुत उहदे नज़दीक 1 दे लगभग 1 ही हुंदा है। 0.9999 लगभग 1 हुंदा है। ठीक है ना, तो पर जिसले असीं फिर इहनूं p/q च लिआंदा तो इन्हें अपना असली रूप दस दिता कि ये 1 ही है। ठीक है, 1 तो कोई बहुत ही घट पॉइंट छोटा होएगा, इन्ना मतलब कि जिन्हों डिफरेंशिएट ना किया जा सके, जिन्हों अलग ना किया जा सके। असीं अपने उत्तर तो इस करके हैरान होए हैं, तो ये बारे तुहाडे नाल डिस्कशन कर दी है। ये क्लास च करने डिस्कशन हैगी आ, क्वेश्चन तुहाडा ये इत्थे तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उस तो बाद 5वां क्वेश्चन हैगा 1/17 ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1/17 मतलब 1 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ठीक है, हुण इन्नी लंबी भाग किरिया मैं की, ये 16 अंक रिपीट होने हैं। देखो इत्थों शुरू की, पहला 1 सीगा, 1 नूं असीं 17 नाल भाग कर रहे हैं, नहीं जाता 1, फिर असीं 0 लाई, फिर दशमलव ला के 0 लाई, तो ये सारी भाग करके तो तुसीं भी भाग करके देखनी है। ये तुहाडे 16 अंक आने आ, 16 अंक वाले आने आ। इस तो बाद फिर तुहाडा 1 ते आ जाना। तुसीं 16 अंकां दी भाग तो बाद लास्ट ते फिर तुसीं 1 ते आ जाना, जित्थों तुसीं 1 तो शुरू कीता ही, फिर तुसीं 1 ते ही आ जाना। फिर इत्थों दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाने ये अंक। तो ये 16 अंक है तुहाडे 0.05883252941 इस तो बाद फिर दोबारा 0588 ये शुरू हो जाने। ठीक है, ये 16 अंक है। तो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होवे दियां प्रमेय संख्यावां दियां अनेक उदाहरणां दिओ जिथे p ਅਤੇ q संपूर्ण संख्यावां हन जिन्हां दा 1 ਤੋਂ बिना होर कोई साझा गुणनखंड नहीं है ਅਤੇ जिस दा शांत दशमलव निरूपण है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ q ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ q ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ
ਕਿ P upon Q ਨਾ P ਤੇ Q ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2/5 ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ 2/5 ਦੀ। 2/5 ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਅਸੀਂ। 0 ਲੱਗਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ 0 ਲਾਈ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 5 ਚੌਕੇ 20। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 0.4 ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7/10। 7/10 ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੀ 0 ਦਸ਼ਮਲਵ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਲਾਇਆ, 10 7 70। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.7। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ 5/2 ਕਰ ਦਈਏ, 5/2 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 1 ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਵਾਂਗੇ 0 ਉਤਾਰਾਂਗੇ 10 ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੰਜੇ 10। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2.5। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ P ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ P ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ P ਜਿਹੜਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ P 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਜਾਂ 2, 5 ਜਾਂ 2 ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਉਹ 5 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕ ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ Q ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, Q ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ ਹੋਣ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਣਆਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 5 7 11 13 17 ਇਹ 100 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਿਰੂਪਣ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ 3 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਕੋਈ 3 ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਾਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 ਤੇ 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ 0.01 001 0001 00001 ਮਤਲਬ 0 ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.20 ਫਿਰ 200 ਫਿਰ 200 ਫਿਰ 2 4 ਵਾਰੀ 0, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ 0.05 0.005 0005 0.00005 ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਣਾਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 ਅਤੇ 5/7 ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੱਭੋ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਿਮੇਯ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇਯ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਿਮੇਯ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ? ਅਪਰਿਮੇਯ। ਅਪਰਿਮੇਯ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਆਵਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਣਆਵਰਤੀ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। 5/7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7 1 4 2 8 5 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ 7 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 0.81। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੀਗਾ, 11 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 0 ਲੱਗੀ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਇਆ, 90 ਹੋ ਗਏ, 11 8 88 ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 20 ਬਣੇ, ਅਤੇ 11 ਏਕਮ 11, ਬਾਕੀ 9 ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ 8 1 ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, 0.81 ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ 0.714285। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 71 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, 7 1 ਹੈ ਇਹ, 7 1 ਮਤਲਬ 71, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 8 1 81। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲਈਏ। 72 ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, 72 4 2 8 5 ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 7 1 ਇੱਥੇ 5 ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? 0.72429, ਠੀਕ ਹੈ। 429 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਣਾਵਰਤੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 0.795449, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ 71 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 0.71 ਤੋਂ 0.81 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 81 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 81 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 80 ਲਿਖ ਲਿਆ, 80050 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? 71 ਤੋਂ 81 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਿਮੇਯ ਹਨ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ 23 ਸਾਡਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 23 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਅਭਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਮੇਯ ਸ਼ਾਂਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ 225 ਕੀ ਆ? 15 ਗੁਣਾ 15 ਹੁੰਦੇ ਆ, 15 ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ 15। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 15 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ 0.3796, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ 7 ਡੈਸੀਮਲ 478478, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਡੋਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 1.101011 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ 1.3। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।